नमस्कार सांगमाने आसंतु जानिबा आजिर मुख्य खबर नंबर 1 शिल्प क्षेत्र में ओडिशा सरकारक बड़ सफलता स्वाक्षरित है 7टी नुआ बुझामणा पत्र। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक उपस्थिति में भुवनेश्वर में अनुष्ठित होइथिबा शिल्प महासंघ बैठक में राज्य सरकार 7टी बड़ कंपानी सहित बुझामणा पत्र बा एमओयू स्वाक्षर करिसंती। एही नूतन चुक्ति अनुसार ओडिशा रे 24,823 कोटी टंकार निवेश कराजिबो। एही प्रकल्पगुड़िक द्वारा राज्य में प्राय 29,500 लोकंक पई नूतन कर्मनियुक्ति सृष्टि हेबो। एथिरे श्याम मेटालिक्स कंपानी केवल केमिकाल क्षेत्र में 20,000 कोटी टंका निवेश करने जाउछि, जहाद्वारा 15,000 लोक चाकिरी पाइबे। सेहीपरि सिंघल स्टील एंड पावर 1,301 कोटी टंका निवेश करिबो। राज्य में एही निवेश द्वारा शिल्प विकास त्वरान्वित हेबा सह युवपीढ़ींक पई रोजगारर नुआ सुजोग सृष्टि हेबो। मुख्यमंत्री कहिसंती जे ओडिशा वर्तमान पूर्व भारतर आर्थिक अभिवृद्धिर केन्द्रबिंदु साजिछि एवं आगामी दिन में विकसित ओडिशार स्वप्न साकार हेबो। खबर नंबर 2 सामुद्रिक मत्स्यजीवींक पई बड़ आईनगत संस्कार राज्य में नुआ बिल मंजूर। ओडिशा बैठक में सामुद्रिक मत्स्यचाष क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निष्पत्ति निया जाइछि। मुख्यमंत्री अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में पुराणा 1982 मसीहार आईन बदल में ओडिशा सामुद्रिक मत्स्य निषेध एवं नियमावली आईन 2026 आनिबाकू अनुमोदन मिलिछि। एही नूतन व्यवस्था द्वारा राज्य में गभीर समुद्र मत्स्यचाष एवं चिंगुड़ी रप्तानी को बहुत बड़ प्रोत्साहन मिलिबो। उपकूल सुरक्षा एवं सामुद्रिक संपदर सुरक्षा पई एथिरे कठोर व्यवस्था करा जाइछि। राज्य सरकार 2036 मसीहा सुधा सामुद्रिक खाद्य रप्तानी को 25,000 कोटी टंकारे पहुंचाइबाकू लक्ष्य रखिछंती। एही नुआ आईन द्वारा उपकूलवर्ती जिलार लक्ष लक्ष मत्स्यजीवी भाई भौणी उपकृत हेबे। सेमानंकर आर्थिक स्थिति रे बड़ सुधार आसिबो एवं बेआईन माछ धरा उपरे रोक लागिबो। खबर नंबर 3 राज्य रे अकामी आईनर अंत 358टी पुराणा आईन को रद्द कले सरकार। बैठक में राज्य आईन विभाग पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाइछि। ओडिशा रे 1974 मसीहारू 2025 मसीहा मध्यरे प्रणयन होइथिबा 358टी पुराणा एवं अनावश्यक आईन को रद्द कराजिबो। एथिपाई ओडिशा प्रत्याहार बिल 2026 विधानसभा रे उपस्थापन कराजिबो। सरकारंक कहिबा अनुसार एही आईनगुड़िक मध्यरु अधिकांश संशोधन आईन थिला जहार एबे कोनोसी आवश्यकता नाही। एही निष्पत्ति द्वारा राज्यर आईनगत व्यवस्था सहज और सरल हेबो। साधारण लोकंक पई कोर्ट कचेरीर कामगुड़िक शीघ्र होई परिबो एवं प्रशासनिक स्तर रे स्वच्छता आसिबो। एही बड़ संस्कार द्वारा ओडिशार न्यायिक व्यवस्था को एक नुआ दिग मिलिछि। खबर नंबर 4 विद्युत शक्ति क्षेत्र रे नुआ निष्पत्ति राज्य रे विद्युत शुल्क कमिबा संभावना। ओडिशा तापज विद्युत नीति 2008 रे बड़ संस्कार करिसंती मोहन सरकार। घरोई उद्योगी बा विद्युत उत्पादनकारी कंपानीगुड़िक पई पूर्वरु राज्य सरकारंकु 12 रु 14% पर्यंत सस्ता विद्युत देबार नियम थिला। एबे एहाकु मात्र 5% को ह्रास करिछि। केंद्र सरकारंक सुपारिश आधार रे छत्तीसगढ़ भली पड़ोसी राज्यर नीति को देखि एही परिवर्तन करा जाइछि। एही निष्पत्ति द्वारा ओडिशा रे नूतन पावर प्लांट प्रतिष्ठा पई पुंजीनिवेशकारी माने अधिक आकृष्ट हेबे। राज्य रे शक्ति सुरक्षा वृद्धि पाइबा सह भविष्यत रे उपभोक्ता माने सस्ता एवं निरवच्छिन्न विद्युत पाई परिबे। एहा ओडिशार शिल्पायन एवं साधारण जनतांक पई बहुत लाभदायक प्रमाणित हेबो। खबर नंबर 5 कटक भुवनेश्वर यात्रा हेबो आहुरी सहज। काठजोड़ी नदी उपरे तैयारी हेबो नुआ मेगा ब्रिज। कटक एवं भुवनेश्वर मध्यरे यातायात समय को यथेष्ट कम करिबा पई राज्य एक बड़ प्रकल्प को मंजूरी देइछंती। काठजोड़ी नदी उपरे एक नुआ उच्चस्तरीय ब्रिज निर्माण कराजिबो। एही प्रकल्प पई सरकार 158.88 कोटी टंकार बजेट अनुमोदन करिसंती। एही ब्रिज निर्माण हेबा फलरे जातीय राजपथ 16 ट्राफिक रु मुक्ति मिलिबो एवं भुवनेश्वर विमान बंदर रु सीधासळख कटक सहर को संजोग मिली परिबो। एही मेगा ब्रिज काम आगामी 36 मास मध्यरे शेष करिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि। प्रतिदिन यातायात करुथिबा हजार हजार चाकिरिया व्यवसायी एवं छात्र छात्री एही नुआ रास्ता द्वारा उपकृत हेबे। खबर नंबर 6 मेट्रो प्रकल्प को नहीं सरकारंक गुरुत्वपूर्ण सूचना। सारा राज्य रे गढ़ा हेबो ट्राई सिटी मॉडल। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को नहीं नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एक बड़ स्पष्टीकरण देइछंती। से कहिछंती जे मेट्रो प्रकल्प बातिल होई नाही बरं एहाकू एक अधिक व्यावहारिक एवं बृहत रूप देबा पई सामयिक भावे स्थगित रखा जाइछि। सरकार एबे केवल भुवनेश्वर रे सीमित न रही भुवनेश्वर कटक एवं पुरी को संजोग करुथिबा एक बृहत ट्राई सिटी परिवहन व्यवस्था उपरे काम करुछंती। एही नूतन योजना रे 7000 वर्ग किलोमीटर परिमित अंचल को संजोग कराजिबो, जेउथिरे खोर्धा जटणी एवं पारादीप मध्य सामिल हेबो।
ଏହି ନୂଆ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବହନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏହି 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 7 ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଓଟିଇଟି ବା ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା 2026ର ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବୋର୍ଡ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି ମାନସିକ ଚାପ ନ ରଖି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ସହଜରେ ଦେଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 8 ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନୂଆ ମ୍ୟାପ୍। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସର 26% ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାସହ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 5 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 9 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ 2,88,198ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 147.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ରିହାତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 23,536 ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ 45.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଭଲ୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତଳ ସହାୟତା, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ଲାଭ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସହ ସମନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 46 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 12,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଚାଷ ସମୟରେ ବିହନ ଓ ସାର କିଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମହାଜନୀ କର୍ଜରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 11 ସ୍କୁଲ ବହିରେ 1,678ଟି ଭୁଲ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମୋଟ 1,678ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକରଣ, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ବହିର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ପୁସ୍ତକ ପାଇବେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ସମବାୟ ସମିତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି, ଗ୍ରାମୀଣ ଚାଷୀ ପାଇବେ ଲାଭ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ନିୟମାବଳୀ 2026 ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ କାରବାରର କଠୋର ଅଡିଟିଂ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ହରିଲୁଟ୍ ଉପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ ଲାଗିବ। ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଚାଷୀମାନେ ସହଜରେ କୃଷିଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଖବର ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ସାଇବର ଠକେଇ, 89 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଣ୍ଟର। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ନେଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 76,794 ଜଣ ଲୋକ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 712 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ 89 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ସାଇବର ନିରାପତ୍ତା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 34ଟି ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14
ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ବଡ଼ ସଫଳତା, କୋରାପୁଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏକ ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା ଅପରେସନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2026 ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୀତିକାନ୍ତି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 2-8 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାନମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନବସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତର ଆଶଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବା IMD ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 21ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଦେଖାହେବା କାଲିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସାଙ୍ଗରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।